توجهت إلى الله وتوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي بالعمل مقبولا وتوجه بتوجهات الخالصة والصلاة والموصولة الله يوم إليه تتوجه الأمل فتعود زافرا وعلى باب عزة تحد رحال فتغشى منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك يا أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي أمن رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ ذكرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهار قاسم إمداد في عباد مساجك وإرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الحمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة بترابه من أحباب اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل بك بالشرف بمكان العظيم أن تلهزنا بحركتنا وصدرتنا بأين عنايته وتوازنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وصون وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحج من المؤدين ولأجلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلولا جميلة هي وصلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستحفئين أن تقبل المذنب من الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسأل والمؤمل بما أمت وأن تجعلنا بمن أجر هذا الحبيب وزاره ولا وزاهر وهم ببركة والشريف جهاته أولادنا ووالدينا وعلى كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع جهات وعدم رؤيات الدين القوي في من أقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا والسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وبدين المدينين وذل المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك والنصر على المعدلين من المنافقين والفقار واجعلنا يا رب الحسن حسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بهمة والقائمين وإذا توفيتنا وتوفى المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawainan ta'allama wa ta'lim an-nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifadah wal hisa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tu'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fi dunya wa dinil akhirah wa minal muqarrabin kasiran wa li hasanan fi alyaka wa bila zawal ya mubdi'a bila misal wa lam wa laka syukru wa lam minatu wa laka syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan daripada syarat-syarat berjamaah ada berapa? Ada berapa? Yang pertama
Apa? Nah, makmum tidak mengetahui batalnya imam, baik batalnya itu karena hadas atau yang lain. Ya. Dalam arti si makmum meyakini bahwa si imam itu sholatnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, Hah? Yang kedua, wa ayatakida wujuba qada'iha alaihi. Si makmum tidak meyakini wajib mengkodok salat setelah bermakmum dengan si imam. Nah, yang ketiga, imam yang diikuti bukan makmum. Yang keempat, maksudnya tidak baca maco, tidak baca nulis, umminya siapa? Umminya siapa? Nabi Muhammad. Kalau ummi dalam istilah fikih apa? Dalam istilah fikih apa ummi? Hah? Apa? Ummi dalam istilah fikih apa? Man la yuhsin harban minal fatihah. Apa itu? Hah? Orang yang tidak pandai membaca sebagian huruf daripada surat Al-Fatihah. Jika huruf dia tidak pandai daripada Fatihah itu sudah disebut ummi. Apalagi banyak huruf yang tidak bisa dia ucapkan. Jika huruf itu sudah dianggap ummi. Lalu syarat selanjutnya, posisi makmum tidak boleh lebih depan dari si imam. Yang keenam, nama apa? Hah? Makmum mengetahui pergerakan perpindahan si imam. Lalu yang ketujuh, wa ayyajtami'a fil masjidin. Si makmum dan imam itu berkumpul dalam satu masjid. Au fi salasi mi'ati zira'i takriban. Atau tempat selain masjid namun jaraknya 300 zira. Maknanya an-nasabi'a bahasanya yang ketujuh min syuruti sihatil qudwa, daripada syarat sahnya berjamaah. Ayakuna ijtima'ul imam, berkumpulnya imam wal makmumu dan makmum
alladzi khalafahu yang berada di belakang si imam, au bi ahadi janibaihi atau berada di sisi kanan ataupun kirinya si imam, wa kaza demikian juga kullu saffaini pada setiap dua shaf, imma fi masjid baik di masjid, au fi makanin siwahu atau tempat selain daripada masjid, la yazidu ma bainahuma minhu ala salasi mi'ati zira'i takriba. La yazidu tidak boleh lebih, ma bainahuma jarak antara keduanya, jarak antara imam dan si makmum, minhu ala salasi mi'ati zira'i takriban, tidak boleh lebih dari 300 zira'. Jadi kalau semisal posisi kamu sholat di masjid atau di luar masjid, si imam di depan pintu, makmum tadi dandak barak tapi posisinya di belakang, nah itu tetap sah jamaah selama tidak melebihi dari 300 zira'. Fala yadurru ziyadatu salasati azra'in wa nahwiha wa ma qarabaha. Dan tidaklah mengapa bila mana melebihi dari 3 zira', dalam arti 303 apa? 303 zira'. Wa nahwiha atau semisalnya, wa ma qarabaha atau yang mendekatinya. Tapi kalau lebih dari itu ya tidak boleh. 1 zira itu sama dengan 1 hasta. Jadi sebesar lengan inilah, sepanjang lengan berarti kurang lebih 50 cm. Nah, kali 300. Jadi jarak antara dia dengan si imam. Jadi kalau semisal nih si imam di posisinya pengimaman, sedangkan si makmum posisinya lebih dari 300 zira', nah itu tidak boleh. Tapi kalau dalam satu masjid, kalaupun melebihi dari 300 zira' tidak mengapa. Jarak antara imam dan makmum ya, bukan maksudnya tuh jarak antara, maksudnya jarak per shopnya itu lah. Bukan jarak antara imam dengan makmum batasnya cuma 300 hatta, bukan. Maksudnya dia seandainya dia menjadi makmumnya si imam, jangan lebih dari 300 zira'. Misal penyemelo dewean, fa'fil masjid la yadurru ba'dul musaffah. Dan bila mana di dalam masjid, sholatnya di dalam masjid, la yadurru ba'dul musaffah, maka tidak melangkapa bila mana jauhnya jarak antara makmum dengan si imam. Kalau seandainya dia dalam satu masjid. Wala hailulatal abniyatil al-munafazati, dan juga tidaklah mengapa bila mana ada penghalang atau pembatas bangunan, yang mana pembatas bangunan tadi al-mutanafizati, yang bisa tembus ya, ke imam. Contohnya misalkan ada dinding, jarak pembatas antara imam dengan makmum. Tapi kalau seandainya dinding tadi ada pintunya, nah pintu tadi adalah akses untuk menuju apa ke tempat imam. Nah itu katik masalah. Wala wal kubatin bainahuma binahwi dhabbatin, dan tidak pula masalah bila mana terkuncinya pintu bainahuma antara makmum dengan imam. Binahwi domatin, seumpama semisal dikunci dengan menggunakan dobah. Dobah itu sejenis besi.
Bila tashmirin dengan tanpa dipaku, dikunci tidak apa-apa, tapi tetap ada akses antara imam dengan si makmum. Itu kalau dalam satu masjid. Wa ilam yakun laha miftah, meskipun tidak ganti kuncinya. Lakin yushtaratu, akan tetapi tetap harus disyaratkan imkanul murur al-adi min mahali ahadihima ila ma'akhil akhar. Tetap disyaratkan memungkinkannya untuk bisa lewat sesuai dengan kebiasaan min mahali ahadihima, dari tempat salah satunya, salah satu antara imam dan makmum ila ma'akhalin akhar, ke tempat yang lainnya. Misalkan ini ruangan masjid utama, ini ruangan masjid serambinya misalkan. Nah, ada akses untuk bisa jalan menuju ke tempat imam, itu juga imam ada akses jalan menuju ke makmum yang dibatasi dinding tapi ada pintu. Au ru'yatan, astagfirullahaladzim, walau bi izwirarin wan iqabin, meskipun dengan cara izwiror, jalannya tuh miring, dalam arti pintunya tuh kecil tapi akses untuk menuju ke situ tuh pacak, meskipun tanpa menghadapkan menghadap kiblat, meskipun harus mainnya nak masuk ke ruangan sebelah. Bi ayyuwaliya zahrahu al-kiblat, yaitu dengan memalingkan punggungnya ke arah dadanya ke arah kiblat, punggungnya ke arah, jadi dengan condong miring. Wa fi ghairihi, sementara selain daripada masjid, nah di luar masjid maksudnya, yustaratu ma'al qurbil mazkur ma yustaratu fil masjid, maka disyaratkan apa yang sudah disebutkan tadi sebagaimana disyaratkan juga di dalam masjid. Wa alla yakuna bainahuma ha'ilun yamna'u mururan, tidak ada yang menghalang-halangi antara makmum dan imam untuk tercegahnya dia untuk lewat kasyubbakin, seperti halnya jendela, tapi jendelanya ini model apa ya, pecah model loket main nah. Nah itu kalau di luar masjid, nah itu tidak diperbolehkan, ada pembatas yang menghalangi antara makmum dengan si imam. Aru'yatin kababin martudin, atau untuk dapat melihat si imam, kababin mardudin, seperti hal pintu yang terkunci. Wa imkanul muriri al-adiyyi, dan memungkinkan untuk lewat min mahali ahadihima, dari dari tempat salah satu kedua antara imam dan makmum ila ma'akhalin akhar, ke tempat yang lainnya. Bi ghairi izwirarin wan itofin, yaitu dengan tanpa menyondongkan badan, dalam arti dengan tanpa memiringkan badan. Kalau di luar masjid, kalau seandainya ada penghalang, yang mana penghalang itu menyebabkan antara imam atau makmum untuk menuju ruang, misalkan makmum nak menuju ruangan si imam atau si imam nak menuju ruangan si makmum, tapi dengan cara memiringkan badan seperti ini tidak boleh. Tapi kalau di dalam masjid ada akses jalan menuju imam dan imam bisa akses menuju ke makmum, meskipun jalannya dengan miring, itu tidak ada masalah. Itu kalau dalam satu ruangan masjid. Tapi kalau di luar masjid, maka tidak boleh adanya suatu bangunan atau pembatas yang menghalangi antara makmum dengan si imam. Misalkan ada yang pintunya kecil tapi
dengan cara bisa lewat tapi dengan memiringkan badan. Wala yadurul bu'du bainal imam ma'akhar sopun walau balagha farsha. Dan tidaklah mengapa jauhnya jarak antara imam wa akhari sopin dan sop akhir walau balagha farsah, meskipun jaraknya berkilo-kilometer. Itu kalau dalam satu masjid yang memang besar, Mekah, Madinah. Itu tidak ada masalah jauhnya jarak antara imam dengan si makmum, meskipun berkilometer dalam catatan dalam satu masjid, satu bangunan masjid. Lakin yushtaratu imkani mutabi'atihi, akan tetapi tetap disyaratkan memungkinkan untuk bisa mengikuti gerakan si imam. Wa adami taqaddumil mutaakhir fil af'ali ala man qablahu idza kana la yara al imam, dan tidak adanya keterlambatan di dalam perbuatan ala man qablahu idza kana la yara al imam, atas orang yang ada di hadapannya idza kana la yara al imam, bila mana dia tidak melihat imam, karena akses jarak jauh antara dia dengan si imam. Dia hanya mengetahui gerakan imam dengan cara melihat makmum yang ada di depan dia. Syaratnya intinya apa? Memungkinkan ya makmum yang ada di belakang tadi yang jaraknya berkilo-kilometernya tadi, memungkinkan dia tetap bisa mengikuti imam dan tidak katik mendahului atau telat dari gerakan si imam dengan sebab dia melihat makmum yang ada di hadapan dia. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan bagi dia untuk mengikuti si imam, atau dia terlambat atau telat lebih cepat dari si imam dikarenakan ya dia mengikuti uang yang ada di hadapan dia, nah ini dalam arti dia harus pas, gerakan dia harus pas, jangan sampai mendahului atau terlambat yang fatal. Intinya kalau dalam satu masjid masih dianggap uzur, tapi kalau dalam luar masjid, nah ini tidak dianggap uzur. Nah jadi kalau posisi kamu sholat jamaah, usahakanlah posisinya di dalam masjid. Kalaupun di luar masjid, cari pas yang sejajar dengan pintu penghubung antara bagian luar dengan bagian ruangan yang ada di dalam. Jadi supaya tidak ada penghalang misal. Karena kan kadang-kadang masjid itu wakofnya bangunannya masjid, tanahnya tidak galau-galau wakof masjid. Lalu syarat yang selanjutnya wa ayan wiyal qudwata awil jamaah, niat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, maka kita yang makmum ini harus berniat menjadi makmum atau niat melakukan sholat berjamaah. Maknanya an-nasamina, bahwasanya yang kedelapan min syuruti sihatil qudwa, daripada syarat sahnya berjamaah, ayyan wiyal makmum al-qudwa, si makmum harus punya niat mengikuti awil iktimam, atau niat menjadi makmum bil imami, dengan si imam, au biman fil mihrab, atau niat mengikuti orang yang ada di mihrab. Mihrab itu tempatnya si imam.
awil jamaah atau niat sholat berjamaah. Ka'ayakula semisal dia mengucapkan muqtadian au mu'taman au makmuman, maknanya sama. Sengaja aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum atau niat mengikuti imam. Walau fi asna'is sholat, meskipun niatnya ini tadi berada di tengah-tengah sholat. Di awal sholat dia belum niat berjamaah. Sengaja aku niat sholat zuhur barokaan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya tadi awalnya macam itu. Sementara dia posisi jadi makmum, tapi tidak kata ada di dalam hatinya berniat untuk menjadi makmum di awal-awal sholat. Nah, adanya niat itu timbul ketika di tengah-tengah sholat. Ingat pas di tengah-tengah mata surat, oh iya tadi belum niat jadi makmum. Itu boleh. Lakin akan tetapi ma'al karohati, sah tapi makruh. Maknanya makruh kemarin cak mana? Makruh dalam berjamaah maksudnya cak mana kemarin? Al-mutafawwiqati di fadilatil jamaah. Salatnya tetap sah tapi fadilah jamaahnya hilang. Pahala berjamaahnya hilang. Itu yang dimaksud dengan makruh di dalam sholat berjamaah. Sah tapi makruh. Karena ngapo al-mufawwitati li fadilatil jamaah. Karena bisa menghilangkan fadilah jamaah. Li'annahu, karena ia sayyara nafsahu tabi'an ba'da'an kana mustaqilan. Karena ia menjadikan dirinya mengikuti si imam ba'da'an kana mustaqilan, setelah dia melaksanakan sholat secara mandiri. Secara mandirinya tadi tetap dihukumi sah tapi makruh. Nah, setelah dia niat menjadi makmum, disitulah dia mulai terhitung mendapatkan fadilah jamaah. Tapi ada perincian. Falau tabi'a al-imamu qasdan fi fi'lin bila niat wa tola intizaruhu urban batolat sholatuh. Kalau seandainya ada seseorang mengikuti imam, sengaja dia mengikuti imam fi fi'lin dalam gerakan si imam, diikutinya galau si makmum ini tadi. Ada seseorang mengikuti imam, pergerakan di dalam sholatnya diikutinya bila niati, tapi dengan tanpa niat menjadi makmum. Wa tola intizaruhu urfan, dan waktunya dia tuh panjang, dalam arti mengikuti si imam ini waktu dia panjang. Ndak kati ada niat sedikit pun untuk dia di tengah-tengah sholat berniat untuk menjadi makmum. Urpan menurut kebiasaannya. Kalau kita ini kan kebiasaan kita misalkan apa? Waktu dikatakan lama tuh mungkin kurang lebih di semenit 2 menit ke depan kalau di dalam sholatnya. Nah, itu selama itu tidak katik kerentek dalam hatinya untuk menjadi makmum. Dia sengaja ngikut imam tapi tidak katik ada niat untuk menjadi makmum ketika sholat, batalat sholatuh, maka sholatnya dihukumi batal.
Kalau sengaja meluk sholat berjamaah, tapi selama sholat berjamaah berlangsung nih tadi, tidak katik kerentek di dalam hatinya untuk menjadi makmum. Dia sengaja niatnya tadi sholat dewean, tapi ngikuti imam. Nah ini batolat sholat tubuh. Jadi syarat berjamaah salah satunya bahwa ayat dia al-qud, wah dia harus berniat menjadi makmum. Kerentek di dalam hatinya menjadi makmum. Karena termasuk menjadi rukun sholat. Berbeda kalau niat menjadi imam. Kalau niat menjadi imam hukumnya, hukumnya apa? Hukumnya apa niat jadi imam? Sunnah aja yang tegas. Kecuali kalau sholat karena sholat Jumat kan wajib berjamaah. Nah kalau niat menjadi makmum ini wajib. Seandainya ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Awit tifakon atau semisal. Kalau tadi kan dengan sengaja nih. Ini ittifaq. Gerakan dia dengan gerakan imam kebetulan sama. Pas. Bareng dengan imamnya tadi. Pas matonya sama, pas gerakannya sama. Tapi tidak kata niat menjadi makmum. Au ba'dan tizarin yasirin au tawilin bila mutabi'an fala. Atau setelah menunggu yang hanya sebentar saja atau panjang bila mutabi'atin dengan tanpa mengikuti fala, maka tidak sampai membatalkan sholat. Itu kalau pas kebetulan ngepasi memang bacaannya tuh sama, gerakannya sama. Pas matur pas rukuk ya hilala imam juga tapi kalau tidak secara kebetulan maka dihukumi batal. Nah, wong ini kan kadang tak bertatu, kejebak. Sholat dilala ketemu imamnya yang umi. Imamnya umi ternyata Fatihahnya tidak bagus, ngacagut. Muparoko. Tapi muparoko tadi tidak senianan. Masih milui gerakan imam ya tidak sah. Muparoko ya muparoko nih, jangan mentang-mentang karena tidak lemah. Nah ini kebanyakan karena tidak lemah tetap milui. Nanti niatnya tadi sudah muparoko pada sudah ada. Lain halnya kalau cak ini tadi kebetulan memang sama. Bukan dibuat-buat. Nah kalau tadi kan dibuat-buat muparokahnya karena tak lemak tadi. Kita lah selesai maca Fatihah, kita lah selesai maca surat, dilala imamnya belum, masih nak ditungguin. Yang selanjutnya wa ayatawaffaqa nazbu salataihima, adanya kecocokan, adanya keserasian, adanya penyesuaian, runtutan sholat imam dan makmum. Tidak selisih. Imam ruku, makmum meluk ruku. Imam sujud, makmum meluk sujud. Imam berdiri, makmum meluk berdiri. Ada keserasian. Al-makna maknanya anatasi'a, bahwasanya yang kesembilan min syuruti sihatil qudwa, daripada syarat sahnya berjamaah. Tawafuqu nazmi sholatayil imami wal ma'mum, kecocokan atau keserasian runtut
salat antara imam dan makmum fil af'ali di dalam gerakannya az-zahirati yang tampak atau yang terlihat. Wa ini ikhtalafa fil adat, meskipun ada selisih atau perbedaan di dalam bilangan jumlah rakaat. Contoh, si imam melaksanakan 2 rakaat, kita jadi makmum masbuk. Nah, kita masuk ke rakaat yang ketiga. Nah, makmum sudah 3 rakaat, sementara kita baru menjalankan 1 rakaat. Karena kita jadi makmum masbuk. Nah, tidak katik masalah kalau selisihnya itu dikarenakan jumlah rakaat, tapi gerakan tetap sama. Awin niat atau niat, ada perbedaan niat antara imam dengan si makmum. Contoh, Gusmawi masuk masjid, niatlah sholat sunat tahiyatul masjid. Dilalah paren masuk, disangkonyo si Gusmawi sholat zuhur. Jadi makmumnya si Gusmawi tidak ada masalah. Meskipun ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Si imam tadi sholat sunat, si makmum sholat wajib. Itu ada masalah. Tak mengapa. Jadi perbedaannya itu kalau dalam bilangan jumlah rakaat dan niat itu katik masalah. Tapi kalau perbedaannya gerakan, nah ini jadi masalah. Tapi di sini juga ada pengecualian. Sholat sunat yang bagaimana yang tidak boleh diikuti? Contohnya apa? Fala tasihu maktubatun khalfa kusub. Maka tidaklah sah berjamaah yang si kok sholat maktubah, si makmumnya sholat maktubah, sementara khalfa kusub bermakmum di belakang orang yang bermakmum di belakang imam yang sedang sholat gerhana. Jelas beda. Kalau sholat gerhana kan ada 2 kali ruku, ada 2 kali berdiri dalam 1 rakaat. Nah ini tidak kena. Pasti ada selisih gerakan kakinya. Bikiyama ini waruku'aini, ya, karena di dalam sholat gerhana ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku pada setiap rakaatnya. Au janazatin, si imam sholat jenazah, si makmum sholat wajib. Nah ini tidak ketemu juga, ya kan? Karena sholat jenazah hanya 4 kali takbir, tidak kati ruku, tidak kati sujud, tidak kati duduk. Wa kaza al-aqsu, demikian juga sebaliknya. Itu juga tidak boleh. Imam sholat jenazah makmum sholat jenazah, imam sholat wajib. Naam yosah. Nah, ini ada pendapat. Yasihu al-iktida'u inda Ibni Hajar. Menurut pandangan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tetap sah berjamaah dengan imam yang sholat jenazah fi akhiri takbiratil janazah. Akan tetapi posisi masuknya makmum tadi ketika si imam sudah di takbir yang terakhir, di takbir yang keempat, baru dia masuk. Allahu Akbar. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Wa ba'da sujudit tilawati wa syukri, dan setelah sujud tilawah dan syukur. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur
Ini syarat sahnya sama seperti syarat sahnya sholat. Sujud tilawah sama sujud syukur ini syarat sahnya sama seperti syarat sahnya sholat. Ini kalau seandainya posisinya dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah atau sujud syukur ini tadi dilakukan di luar sholat. Kalau di luar sholat mana prakteknya? Yo. Kita nak sujud syukur atau sujud tilawah. Cak mana prakteknya? Sujudnya berapa kali? Sujudnya berapa kali? Hah? Sujudnya sekali. Kalau sujud sahwi ya 2 kali. Bukan sujud syukurnya dapat uang kaget, itu tidak. Bukan sujud syukur namanya. Itu ekspresi. Ekspresi karena mendapatkan kejutan. Karena syaratnya sujud syukur ataupun sujud tilawah itu sama seperti syarat sahnya sholat. Berarti posisi dia harus dalam keadaan suci. Posisi dia harus menghadap ke arah kiblat. Posisi dia harus menutup aurat. Kalau di luar sholat, ketika membaca ayat sajadah, ya, ayat yang mana di situ dianjurkan untuk sujud, maka disunahkan bagi seseorang itu untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau di luar sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Ada takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Habis itu takbir lagi, Allahu Akbar, terus sujud, duduk, kemudian salah. Tapi kalau di dalam sholat tanpa takbiratul ihram, hanya takbir intikal be Allahu Akbar, terus sujud dan tanpa salah. Nah kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh si makmum, orang yang tiba-tiba pengen jadi makmum itu bermakmum kepada orang yang setelah sujud syukur atau sujud tilawah. Syaratnya apa? Wa ba'da sujud tilawah wa syukri. Syaratnya setelah dia mulai makmum, dia mulai bermakmum setelah uang tersebut, ya uang yang sujud tilawah atau sujud syukur tadi sudah sujud. Jadi dia mulai masuk sebelum salah. Bukan masuknya pas sujud. Kalau masuknya pas sujud maka tidak diangkat. Wa khalafahu ar-Ramli. Berbeda menurut pendapatnya Imam Ramli. Kalau menurut Imam Ramli maka tidak sah hukum jamaahnya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar sah. Kalau menurut Imam Ramli tidak sah kita bermakmum kepada orang yang melakukan sholat jenazah meskipun dapatkan kita masuk jadi makmum dia setelah takbir yang terakhir, atau bermakmum kepada orang yang setelah melakukan sujud syukur atau sujud tilawah. Ini kalau menurut Imam Ramli tidak sah. Kaza fil qiyami sani minarong antisanya minal kusufi indahuma. Demikian juga menjadi makmum ketika berdiri yang kedua dari rakaat yang kedua minal kusufi, daripada sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Indahuma menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli sah, dihukumi sah, tapi masuknya pas di rakaat yang kedua.
lakin la tudrok bihi ar-rakaatu inda Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, meskipun masuknya di rakaat yang kedua, meskipun masuknya di rakaat yang kedua, tetap tidak dianggap satu rakaat. Kebetulan si imam melakukan sholat gerhana, sementara kita ini masuk, jadi sholat dewean, tapi sholatnya tadi niatnya sholat gerhana. Kita jadi makmum masbuknya, tapi masuknya di rakaat yang kedua. Nah ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kita sudah masuk di rakaat yang kedua daripada sholat kusuknya si imam ini tadi, belum dianggap mendapatkan satu rakaat. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wa qala ar-Ramli tudra. Namun menurut pendapatnya Imam Ramli, kalau kita masuk di rakaat yang kedua pas si imam tadi sholat kusuk, itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat, tinggal terus ke yang sisanya. Ini menurut pendapat Imam Ramli, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak sama sekali. Paham? Jadi pada intinya ini kan maksudnya penekanan dalam arti alangkah besarnya fadilah jamaah itu. Jadi misalkan kita keterlambatan melaksanakan sholat jamaah, kita singgah di satu masjid, tinggal di satu masjid, kita jenguk di dalam masjid masih ada yang melakukan sholat sunnah ba'diyah, sementara kita tadi tidak nak melakukan sholat wajib. Kita bermakmum dengan sholat yang sholat sunnah ba'diyah tadi tetap dihukumi sah dan mendapatkan fadilah jamaah, meskipun niat sholatnya beda. Yang tidak boleh bedanya apa? Pergerakannya. Itu yang tidak boleh beda. Syarat yang selanjutnya wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisyal mukhallafa. Tidak boleh berselisih, tidak boleh berbeda fi sunnatin fahisyal mukhallafa. Pada sunnah fahisa yang sangat buruk, yang sangat keterlaluan perbedaannya ini tadi. Si imam melakukan sunnah, sementara si makmum nanda. Atau si makmum melakukan sunnah, si imam nanda, ini tidak boleh. Annal asyira, bahwasannya yang ke-10 min syuruti sihatil qudwah, daripada syarat sahnya berjamaah adamul mukhallafatil ma'mum al imam, tidak kati perbedaan antara makmum dengan imam fi kulli sunnah, pada setiap sunnah yang dilakukan ketika sholat. Kata khusyun mukhallafatuhu lahu fiha fi'lan aw tarkan, yang mana sunnahnya ini tadi, perselisihan, perbedaan sunnahnya ini tadi sangat keterlaluan antara makmum dengan si imam, baik dilakukan ataupun ditinggalkan. Contohnya jak mana? Falau tarokal imamu sajadat tilawah wa sajadah al ma'mum. Si imam maca surat as-sajdah, pas ayat yang berhubungan di situ dianjurkan untuk sujud tilawah atau sujud sajdah, si imam nanda sujud tilawah, tetap terus ke bacaannya. Sementara si makmum si imam ini tadi maca ayat sajdah, kan dianjurkan nih untuk sujud tilawah, ngotot dia. Berejolah kau mama, aku kok nak sujud karena aku dengar kau maca surat sajdah. Ini kan berarti berselisih. Posisi dia berejo nak melakukan sunnah, tapi meninggalkan kewajib. Yang wajibnya apa? Dia harus ngikuti imam. Malah dia berejo nak melakukan sunnah. Ini kan berselisih.
Au sajadaha al imam matarakaha al makmum, atau kebalikannya, si imam sujud sajadah tapi si makmum nanda. Biasanya kan kalau di kita sini kan adatnya setiap subuh Jumat dianjurkan di waktu subuh itu baca ayat sajadah. Baru tahu makmum ini tadi kan masuk, no ngapa sujud ini? Ay berajulah kamu tegak be. Ini kan berarti berselisih. Mengikuti imam itu wajib. Imam melakukan sunnah ya kita harus melok melakukan sunnah. Imam meninggalkan sunnah ya kita melok meninggalkan sunnah. Au tarakal imamu tasyahudul awal wa tasyahada al ma'mum batalat salatul ma'mum. Atau semisal si imam meninggalkan tasyahud awal. Imam ini tadi meninggalkan tasyahud awal karena lupa tadi kan. Pas rakaat kedua bangun dari sujud seharusnya si imam ini tadi tasyahud, lupa tadi langsung tegak. Si makmum bingung, subhanallah tegaknya nih imam. Si imam tegak terus ke rakaat yang ketiga si makmum tadi tegak juga, drejolah kau aku nak terus tasyahud, tidak baca. Namanya berselisih. Ngejo ke yang sunnah, ninggal ke yang wajib. Kalau macam itu mana? Batalat sholatul ma'mum. Maka makmum ini batal sholatnya. Ngejo ke sunnah, ninggalkan wajib. Contoh diantaranya itu tadi, misal lepas sujud tilawah tadi, atau misal melakukan tahiyat awal. Atau misal doa kunut kan termasuk sunnah abad juga. Si imam meninggalkan kunut, si makmum kunut, atau sebaliknya. Nah itu tak kena, batal salatnya. Nah kalau semisal nih imam ini lagi juk tahu oleh makmum, pas dia bangkit dari sujud nih tadi seharusnya kan dia tasyahud, atau semisal ketika dia setelah iktidal seharusnya si makmum si imam nih tadi kunut, lah disebutkan subhanallah. Mungkin karena saking khusyuknya tidak terdengar. Tegaklah, laju tetap tegak. Paslah tegak berdiri. Oh iya, belum tahiyat awal. Tidak boleh balik si imam. Si imam tidak boleh balik duduk. Tetap harus dia tegak. Tetap dia harus melanjutkan gerakan sholatnya. Makmum mana sikapnya? Ya harus melok tegak. Atau semisal kunut, seharusnya kunut dia malah sujud. Lah sujud, oh iya tadi belum kunut, tegak lagi. Tidak boleh balik kalau sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, misalkan baru nak naik, subhanallah, belum tegak sempurna, masih ibaratnya masih belum dikatakan tegak. Nah ini boleh dia balik. Tapi kalau sudah tegak dengan sempurna, nak tasyahud awal lagi tidak boleh. Batal salat. Jadi hati-hati kalau kamu jadi imam, pas lupa tadi jangan cak macak-macak. Oh iya, ini belum tasyahud awal tadi, balik lagi. Padahal sudah berdiri tegak. Oh iya, aku tadi belum kunut. Padahal sudah terlanjur sujud. Cukup diganti kealpaan tadi, kelupaan tadi dengan cara apa? Sujud sahwi. Cukup itu, Pak.
Yang masalah tuh kalau selisih rukun, nah itu jadi masalah. Ya. Kalau selisih rukun mau tak mau dah baca diganti dengan sujud sahwi dah ya. Imam 3 rakaat padahal sholat isya, makmum melok 3 tak baca. Naam iyo yustasna. Nah tetap segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Yustasna malau tasyahadal imamu wa qoma ma'mumu amdan. Lau tasyahada al imam wa qoma al ma'mumu amdan. Kalau sehandannya imam tasyahud wa qoma al ma'mumu amdan, sementara si makmum tadi berdiri tapi dengan catatan dia sengaja, fa innahu la tabtulu salatuhu, maka tidaklah dia batal, si makmum tadi tidak batal salatnya, li annahu intaqalla min wajibin ila wajib, karena dia berpindah dari perkara yang wajib ke rukun yang wajib. Amma lau qoma sahwa, namun bila mana tegaknya karena lupa, tegaknya si makmum ini tadi karena lupa, fayalzamuhu al-aud, maka si makmum wajib kembali. Itu kalau seandainya si makmum tadi kondisinya lupa. Fa illam yaud batalat salatuhu, namun bila mana dia nandak balik maka batal salatnya. Tapi kalau yang tadi itu kan karena apa? Dia sengaja, memang sengaja tegak. Sengaja tegak, sementara si imam tadi posisinya tasyahud awal. Dah berarti apa? Si makmum sudah mubarakah, sudah berselisih. Tapi dia tidak sampai membatalkan sholat karena dia berpindah dari wajib ke wajib. Tapi kalau seandainya dalam keadaan lupa, tegaknya nih tadi karena keadaan lupa, imam tasyahud, sementara dia langsung tegak, oh iya belum tasyahud, si imam tasyahud, langsung melok tasyahud. Boleh kalau si makmum, boleh balik ngikuti imam, tapi kalau imam tidak boleh. Kalau imam tidak boleh lah, sudah berdiri tegak dia nak balik lagi tasyahud tak baca. Tapi kalau makmum wajib dia harus kembali mengikuti imam dalam masalah sunnah. Contoh pecah misalkan biasa kalau lupa ini bukan masalah tasyahud, kunut. Si imam kunut, si makmum sami Allah liman hamidah, kan Allahumma dina biman hadait. Ini langsung sujud si makmum tadi karena lupa tadi, sebenarnya harusnya kunut. Nah dalam kondisi lupa itu dia harus balik. Kalau si imam tidak boleh balik kalau dia sudah sempurna. Seharusnya dia tasyahud kok malah tegak berdiri. Nah, ketika dia sudah tegak berdiri tidak boleh balik. Tapi kalau baru bangkit main inilah ditegur makmum, langsung paham, oh berarti aku ini belum tasyahud, langsung duduk lagi. Tasyahud. Tapi kalau sudah tegak dengan sempurna tidak boleh. Atau misalkan pas tadi kunut terlanjur sujud, maka dia tidak boleh lagi balik nak ke kunut. Kecuali kalau makmum wajib wa ayyatabi'ahu.